कल्पना करंतु आम सामने माने समुद्र ब्रह्मांडर सर्वोच्च शक्ति निजे स्रष्टा आसी ठिया होचंती। से चाहिए जन्म मृत्युर चक्रर आमको सबुदिन पई मुक्ति दे पारिबे। हाँ, समस्त जंत्रणार अंत घटाई पारिबे। बिल्कुल, जे कोनोसी असंभव कल्पना को से संभव करि पारिबे। आउ ठीक सही समय रे आमे तांकु कोन मागुछु? केवल निज संपत्तिर उत्तराधिकारी हेबा पई गोटिए पुओ। सतरे यह सुनिबाकू खूब अद्भुत लागुछि। एकदम। आउ आज आमे एई गभीर आलोचना रे ओडिया साहित्यर एक अमूल्य रत्न अति बड़ी जगन्नाथ दासंक रचित श्रीमद् भागवतर पंचम स्कंध उपरे चर्चा करिबाकू जाउछु। विशेष करी यार तृतीय अध्याय। आज्ञा, जेउठी मुख्य आकर्षण होछंती राजा नाभि, तांकर पुत्र कामना आउ सेही विराट यज्ञर आयोजन। हाँ, आउ सेही यज्ञर भगवानगर आविर्भाव और परवर्ती समय रे तांकर ऋषभ अवतार ग्रहण। मते लागे एही प्राचीन आख्यायिका केवल एक पौराणिक गल्प नुहे। ना, आदौ नुहे। यह हेउछि मानवीय इच्छा, सांसारिक मायार प्रभाव आउ निस्सर्त समर्पणर एक अत्यंत जटिल मनोविज्ञानिक विश्लेषण। ठीक कहिले। एक साधारण संतान प्राप्तिर इच्छार कथा आरंभ होउछि आउ ताहा केपरी साक्षात भगवान को एक मानवीय शरीर ग्रहण करने को बाध्य कला। आज आमे सेही दार्शनिक रहस्य को खोलिबा। देखंतु, एही कहानीर आरंभ एक अत्यंत वास्तविक मानवीय समस्या ही हेउछि। राजा नाभि एवं तांको पत्नी मेरुदेवी सेमाने एक विपुल साम्राज्यर अधिकारी। माने सेमानक पाखरे धन संपद क्षमतार कोनोसी अभाव नथिला। बिल्कुल नथिला। किंतु एते सब प्राप्ति सत्वे सेमानक जीवन रे गोटी विराट शून्य स्थान रहि जाइथिला। सेमानकर कोनोसी संतान नथिले। गोटिए विशाल साम्राज्य अछि अथच ताकू चलाइबा पई उत्तराधिकारी ते नाही। हाँ, आउ एही अभाव बोध एते तीव्र थिला जे सेमाने पुत्र कामेर अर्थात पुत्र प्राप्तिर गभीर लालसा रखी गोटिए महायज्ञर आयोजन कले। आउ साधारणतः आमे जेतेबेले कोनोसी यज्ञ बा पूजार कथा भाबु आम मनरे की चित्र आसे? केवल गोटिए यांत्रिक प्रक्रिया। हाँ, आमे भाबु ठीक मंत्र उच्चारण हेले, ठीक परिमाणर घीर आउ समेद नियारे पड़िले काम होई जिवो। हाँ, बड़ बड़ पंडित माने आसी बसी गले निश्चित भावे फल मिल जिवो। वस्तुवादी चिंताधारा अनुଯାयी कारण ठीक थिले फलाफल गाणितिक सूत्र परी मिलिबा दरकार। किंतु प्रकृत रे सेमिति हुए नाही। ना, देखंतु एहाकू आमे आजिरो टेक्नोलोजी दुनिया सह टिके तुलना करि परिबा। धरंतु आम पाखरे गोटे अत्यंत उन्नत सुपर कंप्यूटर अछि। अच्छा, सेथरे विश्वर सबुठार मूल्यवान जंत्रांश लागिछि। सबुठार दक्ष इंजीनियर माने सॉफ्टवेयर लेखिछंती। बाहरु देखिबाकू पूरा निखुण लागुछि। पूरा परफेक्ट। किंतु जेतेबेले जाए सेथरे आपण विद्युत शक्ति संजोग करि नाहंती, करेंट देई नाहंती, से विशाल मेसिन केवल किछि धातु एवं तारर गोटे निर्जीव गदा होई रहि जिवो। बहुत सुंदर उदाहरण ठिए दिले आपण। एही यज्ञ क्षेत्र रे मध्य सेही बाह्य आयोजन, सेही मंत्र, सेही घीय ए सब केवल हार्डवेयर थिला। आउ सेही महायज्ञ को जीवंत करिवा पई प्रकृत विद्युत शक्तिर आवश्यकता थिला। आउ जानिछंती सेही अदृश्य अथच सबुठारु शक्तिशाली विद्युत शक्ति कोन थिला? ताहा हेउछि उद्देश्यर शुद्धता। अच्छा, उद्देश्यर शुद्धता। हो, जगन्नाथ दास निज रचनारे खूब स्पष्ट भावरे एही कथाटी लिखिछंती। से कहुछंती विश्वासे नाभि जे शुद्ध भाव धरी। एठारे एही शुद्ध भाव शब्दटी उपरे विशेष ध्यान देबा दरकार। माने केवल विश्वास नुहे बरं शुद्ध भावना। बिल्कुल, भगवान सेही यज्ञवेदी रे पडुथिबा दामी दामी सामग्री बा ब्राह्मण मानकर पांडित्य देखि आकृष्ट होई नाथिले। मूल पाठ दर्शाउछि जे ताहार श्रद्धा भाव करी यज्ञ प्रसन्न नरहरि। ता माने राजांकर निर्मल उद्देश्य तांको हृदयरु बाहरुथुबा अकृत्रिम श्रद्धा ही असल शक्ति थिला। एकदम सेही श्रद्धा आउ निरपेक्ष समर्पण ही थिला सेही चुंबकीय शक्ति जहा स्वयं परमात्मा को सेही स्थान को टाणी आनिथिला। आध्यात्मिक विज्ञान रे कार्य एवं कारणर संपर्क केबे भौतिक वस्तु उपरे निर्भर करे नाही, बरं ताहा आम चेतनार स्तर उपर निर्भर करे। हाँ, इच्छा जेतेबेले सबु कृत्रिमतारु मुक्त होई संपूर्ण शुद्ध होई जाए, ताहा आउ केवल एक दाबी होई रहे नाही, ताहा एक शक्तिशाली प्रार्थना रे परिणत हुए जहाँ सृष्टिर नियम को मध्य बदलाई देई पारे। बिल्कुल। तबे आमे बुझिले जे सेही शुद्ध भाव जोगु ही यज्ञ अग्निरु एक अलौकिक घटना घटिला। स्वयं भगवान नरहरि सेठारे प्रकट होले
ଆଉ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଆବିର୍ଭାବର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାହା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଯେ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ସତରେ ଅପୂର୍ବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, କମଳ, ଗଦା ଏବଂ ଚକ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ପୀତ ବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବକ୍ଷରେ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଝଲସୁଛି, ହୃଦୟରେ ମୁକ୍ତାହାର, ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ, କାନରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ପାଦରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର। ପୁରା ଏକ ରାଜକୀୟ ରୂପ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମେ ତ ଜାଣୁ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର, ଅସୀମ। ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ବା ଆକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର, ଆୟୁଧ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ କାହାଣୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି? ନା ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆମର ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ କାମ କରେ। ଆମେ ସେହି ଅସୀମତା ବା ନିରାକାର ସତ୍ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆକାର ଦରକାର। ଏକଦମ। ଆମ ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଆକୃତି ରୂପ ନାମ ଧ୍ୟାନେ କରନ୍ତି ନିରୂପଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୀମ ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ଏକ ସସୀମ ଆକୃତି ଏବଂ ନାମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟୁଧ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଯେମିତିକି ଶଙ୍ଖ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୱନିକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଆଉ ଚକ୍ର ସମୟର ନିରନ୍ତର ଗତିକୁ ସୂଚାଏ। ମୁନି ଓ ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସାଂସାରିକ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରୁ ଟାଣି ନେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବାଃ, ଏହା ସତରେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ରୂପ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପମାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୂଳ ପାଠରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିର୍ଧନ ଗୃହପତି ଧନେ ପ୍ରାପ୍ତ କୋଟି ନିଧି। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିଟିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଯାଏ, ସେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ରାଜା ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା। ସତରେ ଏହା ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଏ, ତାର ଖୁସି କେବଳ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ। ତାର ଆନନ୍ଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକତା ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଏ। ତାର ଦୁନିଆର ସୀମା, ଯାହା କେବଳ ତାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ଅସୀମ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ତା ଜୀବନର ଦିଗ୍ବଳୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଋଷିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ଏହା କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଖୁସି ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ଏକ ଆକସ୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ମୁନିଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ତୁତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଗୁଣରୁ ଏବଂ ମାୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମାନବୀୟ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରହାର। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କି ପ୍ରହାର? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ବା ସୁନା ରୂପାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଟିକିଏ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଦୁବ ଘାସ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଷଡ଼ି ଦୁର୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେତିକି ଯଦି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଦିଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଇ କିଣି ହେବ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଧନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଣି ନେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋ ମନରେ। ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖେ, ମୋତେ କିଛି କଥା ଖାପ ଛଡ଼ା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି?
କେଉଁ କଥାଟା ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମୁନିମାନେ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାତ୍ର ସ୍ତୁତିରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଯେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ମୋକ୍ଷ ବା ଜୀବନ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଏକଦମ ସତ୍ କଥା। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶେଷରେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଜ୍ଞା, କଥାଟା ତ ସତ୍। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗିବ, ମୁନିମାନଙ୍କର ଏହି ମାଗଣା ଠିକ୍ ସେତିକି ବୋକାମି ଲାଗୁନାହିଁ କି? ହଁ, ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୁନିମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ବା ପିଲାଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ସାର ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଆସିଲା? ଏହା ହିଁ ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ। ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ମାଗିଲେ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ମାନେ ସେମାନେ ମାୟା ବଶରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଉ, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱର ଚାପ ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ। ରାଜା ନାଭି ଏବଂ ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଓହୋ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଲକୁଲ, ଏହି ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାର ଚାପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସାକ୍ଷାତ ମୋକ୍ଷଦାତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ସେହି ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିଲା। ତା ମାନେ ମାୟା ଆମକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବ ଏବଂ ଭୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦିଏ ଯେ ଆମେ ବୃହତ୍ତର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ଆପଣ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଏକ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରତିଫଳନ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତାର ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଜିତିଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କେତେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ଅଟକି ଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, କାରଣ ମୁନିଗଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ମାଗି ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ବା ବିଶେଷଣ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଦରକାର। ହଁ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଦୃଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୁଣ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ମୋ ମତରେ ତ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ମାଗଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ମାଗଣା ଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପୁତ୍ରଟିଏ ମାଗିଲେ, ଭଗବାନ ଏକ ପ୍ରକାର ହସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ସଦୃଶ ଏହାସୁ ତୁ ମାଗିଲୁ ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ମାନେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଗଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବା ବିଚିତ୍ର ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ଗାଣିତିକ ବା ତାର୍କିକ ସମାଧାନ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିବ ଯିଏ ତାଙ୍କରି ସମାନ ହୋଇଥିବ? ହଁ, ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠାରେ କଥାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବା କଥା ଏବଂ ଭଗବାନ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିନିଅ। ଏକଦମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ସତରେ ମାନବୀୟ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସମଗ୍ର ଆଖ୍ୟାୟିକାର ଶିଖର। ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମୁନିଗଣ ନିଜେ ମୁଖରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଭକ୍ତର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଲକୁଲ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରାଜା ନାଭି ଏବଂ ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଓହୋ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା
ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆକାରର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ଶରୀର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏକ ସୀମିତ ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତରେ ଏବଂ ଏକ ମାତାପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କରୁଣା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଋଷଭ ଅବତାରର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ରୋମାଞ୍ଚକର, ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋଲାଇ ଦେବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କିପରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଯଦି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା, ନିଷ୍ଠାପରତା ଏବଂ ଗଭୀର ସମର୍ପଣ ଥାଏ। ଏକଦମ ଭାଗବତରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଭିତରକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ଟିକିଏ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦର୍ପଣ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଠିକ୍ ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାହିଁ କି? ହଁ, ତ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆମର ସେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ସୀମିତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ନିଜର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଚିହ୍ନି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଆୟୋଜନ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବର ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନିର୍ମଳତା ହିଁ ଆମର ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମାପକାଠି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅସୀମ ନିୟନ୍ତା କେବଳ କିଛି ନିଷ୍ଠାପର ମଣିଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ମାଂସର ମାନବ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଭକ୍ତର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜ କଥାର, ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରଖୁଛୁ? ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଏକ କଷଟି ପଥର, ଯାହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।